एक वीडियो सोशल मीडिया ते कल तो लगातार वायरल हो रही है। इस वीडियो विच दिखाया जा रहा है कि हमास दा मुखी जो दुनिया का सब तो खतरनाक अतवादी संगठन मन्निया जाता है उसके मुखी नूं जदों निशाना बनाया गया तो उसका आखिरी समा किहो जिहा सी। इजराइल दीयां फोर्सां ने जदों उसनूं निशाना बनाया जिसका नाम दस्या जा रहा है याहिया सिनवार। याहिया सिनवार हमास दा मुखी सी, सब तो खतरनाक शख्स मन्निया जाता सी खास करके इजराइल दे लई। तो इजराइल दीयां फोर्सां ने जदों जिस थां ते लुकिया होया सी उस थां ते हमला किया तो यह जांचण लई कि आखिरकार वो जिंदा है या नहीं। इसलिए इजराइल दीयां फोर्सां ने उसी थां ते एक ड्रोन भेजा। यही ड्रोन की तस्वीर सारे किते वायरल है। इस तस्वीर विच दिखाई दे रहा है कि किवें याहिया सिनवार उत्थे जख्मी हालात दे विच बैठा होया एक सोफे दे उपर ते उसनूं शूट करदा होया जो ड्रोन है वो उसदे कोल पहुंचदा है। जदों ये ड्रोन उसदे कोल पहुंचदा है तो इजराइल दीयां फोर्सां नूं ये पक्का हो जाता है कि याहिया सिनवार जिस ते असीं हमला किया सी वो सचमुच साडे रडार ते आ गया, साडे निशाने ते आ गया। उस तो बाद ये वीडियो पूरी दुनिया दे विच वायरल कर दी गई, खास करके इजराइल के डिफेंस फोर्सिस वालों। यह कहा गया कि इस वीडियो तो बाद असीं मुड़ के हमला किया तो याहिया सिनवार नूं असीं मार मुकाया। याहिया सिनवार बेहद ही खतरनाक मन्निया जा रहा सी इजराइल दे लई। इजराइल ने जदों उसनूं मारिया तो इजराइल पूरी दुनिया दे विच अपनी पिठ थापड़ रहा है कि असीं एक वड्डी कामयाबी हासिल की है। पर तुहानूं मुड़ के ये वीडियो दिखा दिंदे आ। ये वीडियो दे विच किवें एक टुट्टी हुई बिल्डिंग दे विच एक ड्रोन दाखल हुंदा है, उसदे उपर कैमरा लग्या हुंदा है ये पता करने के लिए कि अंदर जो असी हमला किया उसका कोई असर होया या नहीं होया। जिवें ही ये ड्रोन इस दे कोल पहुंचता है याहिया सिनवार कोल, याहिया सिनवार इसनूं कोई खतरनाक चीज़ समझ के हत्थ विच फड़ी एक डांग नाल उसनूं भजाउण दी कोशिश करता है। तो ये ड्रामेटिक वीडियो कई सालों तो बाद तुसीं कई सालों तो नहीं देखी होनी कि इस तरह हमले तो बाद कोई वीडियो जारी किया गया होए। तो जो याहिया सिनवार हमास का मुखी दस्सिया जाता सी इसनूं हुण मार मुकाया गया। इसने आखिरी समय दे विच बचण की कोशिश की, इस ड्रोन नूं भजाउण की कोशिश की, पर ड्रोन ने सब कुछ कवर कर लिया, सब कुछ कैद कर लिया कि आखिरी समय दे विच इजराइल का दुश्मन नंबर 1 किस हालत विच सी। जिवें ही ये ड्रोन वापस मुड़िया उस तो बाद इजराइल ने मुड़ के इस इमारत के उपर हमला किया जिस तो बाद याहिया सिनवार मारिया गया। तो याहिया सिनवार इस समय हमास का मुखी सी। जदों इसनूं मारिया गया तो इजराइल ने इसनूं अपनी एक वड्डी कामयाबी दस्सिया। तुहानूं पता कि इजराइल और फलस्तीन के विचाले 1 साल तो बहुत ही वड्डे पद्धर ते खूनी जंग चल रही है। इस दे विच हज़ारां लोगों की मौत हो चुकी है, खास करके बच्चियां, औरतां, बजुर्गों की ते दोहां पासियों दे जो डिफेंस फोर्स के लोग ने उन्हां दी भी मौत हुई है। पर इजराइल 1 साल तो लगातार बंबार्डमेंट कर रहा है हमास के इलाकों के विच। हमास एक अजिहा संगठन है, अतवादी संगठन मन्निया जाता है जो फलस्तीन के इलाके दे विच सरगर्म है। गाजा पट्टी एक थां है, गाजा पट्टी दे विच इसका होल्ड सब तो वध मन्निया जाता है। इसे थां ते इसके जो लड़ाके ने वो बैठे रहंदे ने ते इसे थां तो ही इजराइल के खिलाफ गतिविधियां चलाईयां जांदियां ने। तो इजराइल ने इसनूं अपनी एक वड्डी कामयाबी दस्सिया है। पर इस तो बाद एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है कि आखिरकार जदों ये ड्रोन फुटेज जारी की गई तो उस दे विच ये किवें तय होएगा कि जो याहिया सिनवार सी, जो हमास का मुखी दस्सिया जाता सी, उस दी मौत की पुष्टि किवें हुई। तो इजराइल ने इस दी मौत की पुष्टि का जो दावा किया वो इस तरह किया है कि जदों इजरायली फौज ने इस दे उपर हमला किया तो उस तो बाद इस थां तो इकट्ठे किए गए दंदां दे सैंपल, फिंगरप्रिंट, DNA की जांच तो बाद सिनवार की मौत की पुष्टि हुई कि जो शख्स साडे हमले दे विच मारिया गया वो याहिया सिनवार ही है। फोरेंसिक यूनिट के कमांडर भी इस थां ते गए तो उन्होंने जांच की कि इस थां ते जो शख्स मारिया गया वो याहिया सिनवार ही है। तो इस तो बाद ये पता लगता है कि दुनिया दे विच जिस थां ते एक जंग चल रही है फलस्तीन और इजराइल के विचाले, उत्थे हमास का जो कमांडर सी, मुखी सी, उसनूं इजराइल ने मार मुकाया है। इस हमले तो बाद इस कामयाबी तो बाद इजराइल के जिहड़े प्रधानमंत्री ने बिन्यामिन नेतन्याहू वो भी सामने आए तो उन्होंने कहा कि असीं एक वड्डा मार्का मारिया। तो उस तो बाद उन्होंने कहा कि ये जंग असीं कल ही रोक देवांगे क्योंकि इस विच जेकर हमास वालों साडे मुल्क के जो लोग अगवा किए गए उन्होंने छड्ड दिता जाए तो असीं ये जंग नूं कल ही खत्म कर देंगे। उस तो बाद उन्होंने कई मैसेज दिते हमास के कमांडरां नूं ते फलस्तीन दे विच बैठे उन्होंने लोगों नूं जो लोग इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो तुहानूं इस दे पिछे किन्ना लोगों नूं कदों अगवा किया गया, किन्ना लोगों किहड़ी घटना तो बाद इजराइल ने एक खौफनाक कदम चुकया। तो इजराइल करीब 1 साल तो हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, खास करके फलस्तीन दे विच इस ऑपरेशन करके बहुत सारे मासूमां की जान गई है। इस बारे भी दसांगे। पर इस वड्डे कमांडर के मौत तो बाद
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 7 ਤਰੀਕ ਸੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਨਸਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਹੱਦ ਭਿਅੰਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਸੀ, ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜੋ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਸੰਗਠਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਹਮਾਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 1200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸੰਗਠਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਹਮਾਸ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਮਾਸ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹਮਾਸ ਦਾ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜੋ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਸੀ 1948, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਸਤੀਨ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਲੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਰ ਦੁਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਧੰਨਵਾਦ।